اللہ کی عبادت کریں تو کمائیں کب؟ اللہ کی عبادت کریں تو بچوں کو پڑھائیں کیسے؟ اللہ کی عبادت میں لگے رہے تو بیوی کا خرچہ کہاں سے لائیں؟ بوڑھے ماں باپ کو کیسے علاج کرائیں بھائی؟ حالانکہ قرآن کہتا تم صرف عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات ہو یا انسان ہو سب اللہ کی عبادت کے لیے. تو جب اللہ کی عبادت کے لیے ہے تو کسان کی مجبوری ہے کھیت جوتنا، کپڑے کے دکان والے کی مجبوری ہے 8 گھنٹہ اپنی دکان میں دینا، ایک کمپنی کے مالک کی مجبوری ہے وہ کمپنی کے حالات پر ٹائم دینا. جو جہاں کا ملازم ہے وہ اس میں ٹائم نہیں دے گا تو زندہ کیسے رہے گا؟ حالانکہ اللہ کہتا ہے میں نے مسلمانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اگر عبادت صرف 5 وقت کی نماز ہی ہے تو پھر کھرا کون اترے گا اس پر؟ اگر عبادت صرف 5 ٹائم کی نماز ہے تو کھرا کون اترے گا؟ گویا یہاں کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت کا معنی کیا ہے. وہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں، وہ سب سے بڑی عبادت ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں. لیکن ایک مسلمان اگر چاہے تو اس کی پوری زندگی عبادت بن جائے. کیسے؟ ایک طریقہ ہے، صرف ایک طریقہ. اگر مسلمان حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اگر ابھی یہاں سے جا کے لیٹو گے میں گارنٹی لیتا ہوں 6 گھنٹہ آپ سوو گے، سونا عبادت ہے. 6 گھنٹہ آپ سوو گے، سونا عبادت. کیسے؟ عشاء پڑھ کے تب سو، عشاء پڑھ کے تب سو، اور سونے کی جو دعا ہے وہ پڑھ کے سو. سونے کا جو انداز ہے کہ داہنے کروٹ سو اس طرح سو، اور یہ نیت بنا کے سوو کہ اللہ نے اگر پھر مجھے اٹھایا صبح تو میں اللہ کی نماز فجر پڑھوں گا. اگر اس طرح دعا پڑھ کے، عشاء پڑھ کے اور فجر پڑھنے کی نیت بنا کے ایک مسلمان بستر پر سو رہا ہے، خدا کی سوتے تو ہیں دعا پڑھ کے سونے میں کیا جاتا؟ سونا تو ہے. ارے آپ اس پیٹ کے لیے 10 گھنٹے دنیا محنت کیا تو جس خدا نے تم کو پیدا کیا، جس خدا نے تم کو زندہ رکھا، جس خدا نے تم کو اولاد دیا، جس خدا نے تمہاری آنکھ میں نیند دیا، جس خدا نے تم کو سونے کے بعد بیدار کیا، جس خدا نے تم کو مکان دیا، اس خدا کے نام پہ 10 منٹ دے کے عشاء پڑھ لو تاکہ خدا راضی ہو جائے اور تمہارا سونا عبادت ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے جب سونا عبادت. اچھا ایک چیز ہوتا آپ لوگ کے یہاں ہوتا ہوگا، آج کچھ لوگ ایسے نکل پڑے ہیں جو کہتے ہیں بھیا اللہ کی راہ میں چلو، واہ چلو اللہ کی راہ میں. میں نے کہا اچھا اللہ کی راہ میں چلنا ہے کتنے دن لگیں گے؟ تو کہا بس 40 دن لگیں گے، اللہ کی راہ میں نکل چلو. تو ہم کسی پر نہیں، ہم آپ کو حقیقت بتا رہے ہیں کھول کے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں چلو 40 دن کے لیے، یہ اللہ کی راہ کو سمجھے ہی نہیں ہے. 40 دن تک اپنی ماں اور اپنے باپ سے جدا ہونا یہ اللہ کی راہ ہے کیا؟ 40 دن کے لیے بچوں کو بے سہارا چھوڑ دو یہ اللہ کی راہ ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ کی راہ یہ ہے کہ 40 دن کے لیے گھر بار چھوڑ دیں، کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم رہیں. تو وہ خاموش. میں نے کہا سن، ایک مسلمان تو ہر وقت اللہ کی راہ میں ہے. تجھے پتا نہیں ہے کہ اگر ایک کسان اپنے کھیت میں جوتتا ہے اور نیت یہ ہے کہ حلال روزی کماؤں گا، اپنے بچوں کو پالوں گا، اپنے بوڑھے ماں باپ کا علاج کرواؤں گا، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اس لیے میں حلال روزی کماتا ہوں. اگر اس نیت سے ایک کسان کھیت بھی جوت رہا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہے، وہ اللہ کی راہ میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ کی راہ میں، ہر وقت ہم اللہ کی راہ میں. سبحان اللہ.
یہاں تک کہ اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے کہ اگر آپ یہاں سے چلے کہاں کے لیے مرزا پور چوراہا اور نیت یہ ہے کہ راستے میں کوئی بھی مسلمان دکھا تو سلام ضرور کریں گے، تو مرزا پور گئے اپنے کام سے، اللہ فرماتا ہے یہ میری راہ میں چلنا ہے، کیونکہ تمہاری نیت یہ تھی کہ میں مسلمان کو سلام کروں گا۔ آپ یہاں سے مرزا پور چوراہا کے لیے نکلے اور نیت یہ بنا لیا کہ اگر کوئی لڑتا ہوا ملا مسلمان، کوئی کسی کو ستاتا ملا تو میں کوشش کرتے رفیق کھنہ پوری کو بلانے کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں، محفلیں ہنسنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہنسو کم روو زیادہ۔ جو لوگ منبر پر ہنسانے کی بات کرتے ہیں، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن اتنا کہتا ہوں آپ غور کر لو اپنے آپ پر، آپ غور کر لو، جب محفل رسول میں بھی بندہ ہنسے گا تو روئے گا کب روئے گا؟ کیا پارک میں جا کے روئے گا؟ بھول بھلیا دیکھنے جائے گا لکھنؤ تب روئے گا؟ لولو مال میں روئے گا؟ ارے روئے گا تو ذکر رسول میں روئے گا۔ تو یہ تو رونے کی جگہ ہوتی، یہاں وہ باتیں ہو جب آنکھیں نم ہو جائیں، یہاں وہ باتیں ہو کہ اپنا گناہ یاد آ جائے تو خدا کے خوف سے آنکھوں سے آنسو نکل جائے، وہ باتیں یہاں ہونی چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کہاں پہنچا تھا میں؟ کہ عبادت، ہاں لوگ لڑانے کی بات زیادہ کرتے ہیں، صلح کی بات کم کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں، سارے مومن بھائی بھائی۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے بھائیوں میں صلح کراؤ، لڑاؤ مت، اپنے بھائیوں میں صلح کراؤ، لڑاؤ مت۔ آج مسلمان اتنا گر چکا ہے کہ اس کے اندر سے رواداری ختم ہو گئی، گویا کہ ہم اسلام کے نام پہ کلنک ہو رہے ہیں اس وقت۔ صرف زبان پہ اسلام نہ رکھو، اپنے کردار میں بھی اسلام لاؤ۔ لڑانے کی بات لوگ زیادہ کرتے ہیں، ملانے کی بات کم کرتے ہیں۔ ارے اسلام تو وہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو تو اللہ جنت دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک کتا مارے پیاس کے وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا، مٹی، گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، اتنا پیاسا تھا کتا۔ ایک صحابی وہاں سے گزرے، اللہ اکبر۔ دیکھا کہ کتا پیاسا ہے اور کنواں بغل میں ہے، مگر کتے کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ اندر جا کے پانی لے لے، وہ مٹی چاٹ رہا ہے۔ تو اپنا یہ موزہ نکالا، انہوں نے موزہ نکال کر ادھر اندر گئے اور موزے میں پانی بھرا اور لا کر کے اسی موزے سے ڈال دیا منہ میں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اسی ایک عمل کی بنیاد پر فرمایا کہ میں نے اس کو بخش دیا اور جنت میں اعلیٰ مقام دے دیا، کیونکہ جو میری مخلوق پہ رحم کرتا ہے اللہ اس میں بھی رحم کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تو ہمارے اندر بڑی دوریاں بڑھ رہی ہیں بھائی، ہم کسی کو خوش کرنے والی بات ہی نہیں کرتے۔ مومن کے دل کو خوش کر لینا یہ بھی ایک عبادت ہے، سبحان اللہ۔ اور مومن کے دل کو ناراض کر دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہاری بولی سے کسی کو ٹھیس پہنچی، تمہارے کسی انداز سے کسی کو ٹھیس پہنچ گئی، تو جانتے ہو کتنی بڑی سزا ہے؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ کی قسم، کعبہ کو گرا کر میں 70 بار کعبہ دوبارہ بنا سکتا ہوں، مگر کسی مسلمان کا دل ٹوٹ جائے تو دوبارہ جوڑ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ دل کی بڑی قیمت ہے، تمہارے کسی کردار سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ گھاٹے سے نکلے، اور جن کا عمل اچھا ہے وہ گھاٹے سے نکلے۔ تو عمل ایسا کرو، آپ وہی چیز روز کرتے ہو
मगर हुजूर की सुन्नत सोच के नहीं करते हो तो वो आदत है, इबादत नहीं है। अगर हुजूर की सुन्नत सोच के करें तो आदत के बजाय इबादत हो जाए। जैसे मैं बता दूं, आप किसी के घर गए, किसी ने छोटा बच्चा दिया, ये हमारे उलमा भी जाते रहते, किसी ने छोटा बच्चा दिया कि हजरत ये मेरा बच्चा है, फूंक दीजिए। अब अगर मौलवी साहब ने बच्चे को लिया और प्यार से देखा, दम कर दिया, बच्चे को वापस कर दिया। लेकिन अगर मौलवी साहब ये नियत वही कर ले कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि छोटे बच्चों से प्यार किया जाए, उनके साथ लुत्फो मेहरबानी की जाए और उनके दिल को खुश किया जाए, ये हुजूर ने किया है इसलिए मैं करता हूं, तो वो बच्चा खिलाना नहीं है, वो इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान आप अल्लाह। घर में जाते हो ना, अच्छा कौन कौन है जो अभी घर में जाएंगे? अपने सब लोग जाएंगे ना, सब लोग जाएंगे। तो घर में जाना ये जरूरत है आपकी, वरना कौन लिहाफ देगा, कौन कंबल देगा, कहां सोओगे आप? घर में जाना आपकी जरूरत है। लेकिन मैं एक नुस्खा बता दूं, घर में जाना भी इबादत हो जाए। करना कुछ नहीं है, आपकी जो आदतें हैं वही इबादत हो सकती है। एक मुसलमान की सुबह से लेकर शाम तक इबादत है। सुभान अल्लाह। आप घर में जब जाओ, दाहिना कदम पहले रख दो और कोई दिखे या न दिखे सलाम कर लो सुभान अल्लाह। और बिस्मिल्लाह पढ़ लो। तो अब आपका अंदर जाना जरूरत नहीं, ये इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुसलमान का लम्हा लम्हा इबादत है। सुभान अल्लाह। कोई कहे हम किसको सलाम करें, आका फरमाते हैं घर में कोई ना हो तो फरिश्तों को सलाम करो और फिर वो नफा आप ही को तो मिलेगा। हर घर में नहूसत रहती है, घर में चुगली हुई नहूसत आई, घर में गीबत हुई नहूसत आई, घर में पड़ोसी की बुराई हुई नहूसत आई, घर में किसी ने नमाज नहीं पढ़ी नहूसत आई, घर में किसी ने तस्वीर बनाई नहूसत आई। तो गुनाहों की वजह से जो नहूसत आती है, जब जब आप घर में दाखिल हो तो दाहिना कदम रख के बिस्मिल्लाह पढ़ो और सलाम करो, ताकि नामे खुदा की बरकत से जो घर की नहूसत है वो दूर होती जाए और इलाज होता जाए। सुभान अल्लाह, तो नफा तो तुम्ही को मिलता है, सुभान अल्लाह। नफा तुम्ही को मिलता है। अल्लाह फरमाता है वो लोग घाटे में नहीं है जिन्होंने ईमान मुकम्मल कर लिया और जिन्होंने नेक अमल किया। नेक अमल, इस्लाम ऐसा प्यारा मजहब है दोस्तों, बीवी के मुंह में लुकमा भी डालो तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये सदका है राह खुदा में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ लोग कहेंगे ये तो मुफ्ती साहब वो बात कर रहे हैं, ये तो गुलामी वाली बात है। भाई तो गुलाम बन गया आदमी। गुलामी नहीं है। गुलामी क्या है बता दूं? मोटरसाइकिल पर बगैर नकाब के बैठा के किसी शादी में लेके नुमाइश कराओ, ये गुलामी है। मोटरसाइकिल पर पीछे बिठा के, और अब तो ये फैशन हो गया भाई मुझको पकड़ के बैठो, तो मोटरसाइकिल पे बिठाना बगैर पर्दे के, बगैर जरूरत के, और ले गए शादी में। भाई सिर्फ कारी शरीफ ना देखे, चाहे दुनिया भर देखे उनको, तो क्या पर्दा सिर्फ कारी शरीफ ही साहब से है क्या? पर्दा तो सबसे है ना, पर्दा सबसे है। लेकिन अजब हाल है कि मदरसे का मुदर्रिस ना देख ले, चाहे सारी दुनिया देख ले। तो गुलामी वो है, गुलामी वो है कि आप डॉक्टर के यहाँ बगैर पर्दे के, पार्क में ले गए बगैर पर्दे के, शादी में ले गए बगैर पर्दे के, मजार पे ले गए बगैर पर्दे के। लेकिन अगर घर में अंदर बिठा करके, घर में अंदर बिठा करके किचन में अगर बीवी ने आटा गूंधा और आटा गूंद कर रोटी बनाया और मर्द खड़ा होके रोटी सेक रहा है, तो गुलामी नहीं, ये हुजूर की सुन्नत है। आका फरमाते सुभान अल्लाह, सुभान। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। इल्म ना होने की वजह से मसला ही उलट गया, इल्म ना होने की वजह से मसला उलट गया। जो सुन्नत थी वो गुलामी बन गई, और जो गुलामी थी वो बहादुरी बन गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह।
बहादुरी वो नहीं है, बहादुरी ये है, बीवी ने अगर झुंझलाहट में तुमने 50 बार उसको ओल फोल कहा तो उसने सब्र कर लिया, और अगर उसने 2 बार कहा तो तुमने सब्र कर लिया, तो ये गुलामी नहीं, यही बहादुरी है। लोग इसको गुलामी समझते हैं कि बीवी की बात कैसे हम सुन लें, हम तो तुर्रम खा हैं, हम तो वक्त के बहुत बड़े जलाली हैं, हम कैसे बीवी की खिदमत करें। मैं कहता हूं कि मेरे आका से बड़ा बहादुर कौन हो सकता है। खंदक की जंग में जब बहुत बड़ा पत्थर आ गया जमीन में, जब बहुत बड़ा पत्थर जमीन में आ गया, सहाबा की कुदाल और सहाबा के फावड़े जब उस पत्थर पर काम नहीं कर रहे थे, हर सहाबी आता कहता या रसूल अल्लाह पत्थर पड़ गया, हम उसे तोड़ नहीं सकते, हम उसे उखाड़ नहीं सकते। सारे सहाबा तकरीबन 1000 सहाबा हैं, मगर किसी का फावड़ा काम नहीं कर रहा है। मेरे आका जब सुनते हैं कि कुदाल की जरूरत है, वहां पत्थर को तोड़ने की जरूरत है, तो आका करीम के जिस्म पाक पर उस वक्त 2-2 पत्थर बंधे हुए थे, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने जैसे ही अपनी कुदाल मारी है तो वो जो पत्थर था वो रेत की तरह बिखर गया। गोया कि मुस्तफा में जितनी जिस्मानी ताकत है इंसानों में वो ताकत नहीं है। वाह 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 वाह। तो हुजूर से बड़ा न कोई जिस्मानी पहलवान है, न कोई रूहानी पहलवान है, अल्लाह अकबर। हुजूर से बड़ा। मगर हुजूर की सीरत में लिखा हुआ है इज़ा काना फी बैतिही काना फी मेहनते अहलिही, जब हुजूर घर में होते तो अपनी बीवियों की खिदमत में रहते, उनका हाथ बटाते, उनका ताउन करते। क्या समझते हो ये बीवी? बीवी की दुआ शौहर के लिए बहुत जल्द कबूल होती है और शौहर की दुआ बीवी के लिए कबूल होती है। आज हम समझते हैं नहीं, मेरी दुआ कहां कबूल होगी? जब कोई साफा बांध के आए, अच्छा जुब्बा पहन ले और खूब ज्यादा चेहरे पे रौनक हो, उसके आगे पीछे लोग लगे हो, उसका झंडा उठाए हुए हो, ये फलाने साहब हैं, ये फलाने साहब हैं। मैं कहता हूं होंगे कोई साहब, होंगे कोई साहब, यहां का नहीं, अरब से कोई आ जाए, अमेरिका से कोई आ जाए, कितना भी बड़ा आ जाए, आलिम आ जाए, फाजिल आ जाए, सैयद आ जाए, पठान आ जाए, कोई कितनी भी बड़ी जात आ जाए, मगर ऐ मनवरिया के मुसलमानों, तुम्हारी मुसीबतों के लिए जितनी बेहतर दुआ तुम्हारी माँ की है किसी की हो ही नहीं सकती। जितनी वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग भीड़ लगाते हैं, सुभान अल्लाह सुभान। मैंने देखा प्रोग्रामों में लोग इतनी भीड़ लगा देते हैं कि वहां देखने को नहीं मिलता। जी। कौन आ गया? फलाने आ गए, कौन आ गया? धमाके आ गए। अरे वहां जब इतनी भीड़ लग सकती है तो माँ के लिए क्यों नहीं भीड़ लगाते हैं? वहां तो बहुत आसानी के साथ वो दरियाफ्त है और वो उपलब्ध है तुम्हारी माँ, वो इंतजार में है। ये बताओ जरा, क्या पूरी हदीसों में कहीं कोई एक हदीस कोई आलिम दिखा दे, एक हदीस कोई आलिम दिखा दे कि किसी आलिम को या किसी पीर को या किसी बड़ी शख्सियत को देखने से हज का सवाब मिलता है? ये हमारे लिए नहीं है, मगर अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह की हदीस पाक है कि जब एक बेटा अपनी माँ का चेहरा मोहब्बत से देखता है तो वो इबादत भी हो रही होती है और उसको हज का सवाब भी मिल रहा होता है। लोग मीलों का सफर करते हैं किसी को देखने के लिए, अल्लाह अकबर, है कि नहीं जी? मीलों का सफर हम आप करते हैं, चले फला साहब की जियारत कर ले, जाओ, मैं मना नहीं करता हूं, उनकी अजमत अपनी जगह। लेकिन जब मीलों का सफर हो सकता है उसका चेहरा देखने के लिए, जिसके चेहरे को देखना सवाब तो है मगर हज नहीं है, और माँ का चेहरा देखना भी सवाब है और उसकी खिदमत करना भी सवाब है, तो क्यों नहीं देखते? आदमी को मुफ्त की चीज अच्छी नहीं लगती, वही तो हो गया कि घर की मुर्गी साग बराबर वाला मसला हो। जी जी। तो ये इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस का ये जलसा है। और मुआशरा कैसे होगा? आप
मनवरिया सही ना करो, मिर्जापुर सही कर दो, मुआशरा कैसे सही होगा? आप बहराइच का शहर सही कर दो, अपना गांव सही ना करो, सही नहीं होगा। जरूरत है कि हर मुसलमान पहले अपना घर सही करे। सही है ना? अगर हर आदमी अपना अपना घर सही कर ले, अच्छा घर सही करने से पहले अपने को सही कर ले, अपने को सही। अब मैं कुछ नुस्खे चलते चलते बता दूं कि हम कैसे सही हो सकते हैं। तवज्जो है ना, सुन सकते हैं हम कैसे सही होंगे। देखिए, जिस चीज की शुरुआत अच्छी होती है तो वो चीज आखिर तक अच्छी रहती है। जैसे कहा जाता है ना, मकान की अगर बुनियाद सही पड़ गई, बुनियाद सही पड़ गई तो दीवार भी सही जाएगी। तो ऐसे ही हर दिन, जो कल आने वाला दिन है ना, तो इसकी शुरुआत अच्छी किया करो। जिस मुसलमान की सुबह अच्छी होती है तो उसकी दोपहर भी अच्छी है और शाम भी अच्छी है, सुभान अल्लाह, रात भी अच्छी है। जिस मुसलमान की सुबह अच्छी है तो आपकी सुबह कैसे अच्छी होगी? सबसे पहला काम, ये जो आप सो गए थे ना 4 घंटा 6 घंटा के लिए, ये मौत है। ये सोना भी मौत से कम नहीं है, लेकिन अल्लाह ही तो आपको दोबारा जिंदा करता है। तो जिस अल्लाह ने तुमको नींद दिया, यहां कितने लोग हैं जो गोली खाते हैं फिर भी नींद नहीं आती, तो आपको अल्लाह ने बगैर गोली खाए नींद दे दिया। कितना बड़ा करम है अल्लाह का। तो जब आप जगें तो फ्रेश होकर सबसे पहला काम ये करें कि खुदा के लिए सजदा कर लें। सुभान अल्लाह, सुभान सबसे पहला सुभान काम। अल्लाह। अगर आप चाहते हो कि पूरा दिन अच्छा हो, सबसे पहला काम सजदा। और दूसरा काम, चाहे एक आयत पढ़ो मगर कुरान जरूर पढ़ो, जिनको कुरान पढ़ना। और जो मुसलमान है एक आयत भी नहीं आती तो भाई कैसे वो मुसलमान है? क्योंकि नमाज में तो कुरान फर्ज है, तो कम से कम अलहम्दो तो आती है। तो नमाज के बाद कुरान, नमाज के बाद कुरान। अच्छा, आप लोग कोई वजीफा चाहते हो, यहां लोग ना समझते हैं कि जो पीर बने उसी को वजीफा की जरूरत, जो तावीज लिखे उसी को वजीफा की जरूरत। मैं कहता हूं हर मुसलमान को वजीफा की जरूरत है। सुभान अल्लाह। तो आपके मतलब का 3 वजीफा आज बताना चाहूंगा और आपको इजाजत भी देता हूं। जी जी 3 वजीफा जी। पूरे दिन में। जब नमाज पढ़ के आप फारिग हो जाए और छोटी सी जो भी सूरत तिलावत कर ले, तो एक तस्बीह के बराबर दुरूद शरीफ पढ़ ले। सुभान अल्लाह। और दुरूद शरीफ हर मुसलमान को आती है, नहीं आती है तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आता है जी, ये भी दुरूद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुरूद है। एक तस्बीह खरीद लो सब लोग और अपनी अपनी तस्बीह टांग लो घर में, और जब कुरान पढ़ लो तो तस्बीह उठाओ 100 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या शान है। 100 मरतबा इसको कर लिया। 100 मरतबा अगर आप ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इतना भी तो याद है, मैं बहुत आसान वजीफा बता रहा हूं। 100 मरतबा ला हौल वला कुव्वत अगर आप लोग पढ़ ले लो, और दुरूद शरीफ हो गई, ला हौल हो गया। अब एक तीसरा जो आखिरी वजीफा है, अस्तगफिरुल्लाह। सबको आता है ना अस्तगफिरुल्लाह? कोई गलत काम करता है तो आदमी कहता है अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, अपना गुनाह याद करके अस्तगफिरुल्लाह को, अल्लाह मेरा गुनाह माफ कर दे, अल्लाह मेरा गुनाह माफ कर दे। सुभान अल्लाह। इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट में सब हो जाएगा, मगर अल्लाह की कसम पूरा दिन आपका रोशन हो जाएगा, पूरा दिन आपका बेहतर से बेहतर हो जाएगा। इस्लाम बहुत पावरफुल मजहब है और रहेगा। ये ना मिटा है ना मिटेगा, ये बाकी है और बाकी रहेगा। कभी भी अपना ईमान कमजोर न करना कि अब तो लगता है कि यहां से मिट जाएगा, अब तो लगता है यहां से धुल जाएगा। अरे वो चीज नहीं मिटती है जिसकी बुनियादों में खुलूस होता है। इस्लाम की जो इमारत है, इसकी बुनियाद में सिद्दीक अकबर का खून शामिल है, फारूक आजम का खून शामिल है। ये कभी इस्लाम मिट ही नहीं सकता। एक मुसलमान की हैसियत से जिंदगी गुजारो।
تو آپ لوگ اس کو کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا نماز کا مسئلہ جو ہے وہ بہت کمزور ہوتا جا رہا، لگتا ہے کہ جیسے اچھا بعض لوگ اسی میں دیکھتے ہیں اپنے سنیوں میں کہ جب تک سنی تھے تو نماز میں دل نہیں لگتا تھا، اور جیسے بہکے تو پتہ نہیں کہاں سے نمازی ہو جاتے ہیں. یہ ہو کیا جاتا ہے آخر؟ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ابھی میں نے مسولی کے عرس میں کہا تھا کہ یہ جو دوسری قومیں نماز پڑھتی ہیں تو ان پر نماز نہیں فرض ہے، ان پر ایمان لانا فرض ہے. نماز تو فرض ہے مسلمان پر، جو اصلی مسلمان ہیں ان پر نماز فرض ہے. آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جانتے ہو حضور نے کیا فرمایا ہے آپ کے لیے کہ جو مسلمان اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اذان ہو گئی نہیں گیا اور کوئی عذر بھی نہیں ہے، تو حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ ایسے گھر میں آگ لگوا دوں جس میں مسلمان نماز کے وقت بیٹھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب حضور کے نام پہ نعت پڑھی جاتی ہے تو آپ انعام دیتے ہو، نعرہ لگاتے ہو. بھئی حضور سے کیا یہ جھوٹ والی محبت کیوں ہے؟ وہ کوئی ایسے ویسے مجنوں تھوڑی ہے، وہ تو تمہارے دل کے اندر بھی جانتے ہیں کہ کیا سوچ ہے تمہاری. وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا غلام نماز پڑھتا ہے تب میں خوش ہوتا ہوں. تو اگر حضور کو خوش کرنا ہے تو نماز پڑھنا ہے. تو مسلمانوں اپنے دل میں دین کو لاؤ، اپنے گھر میں دین کو لاؤ. جو یہاں ماں بہنیں سن رہی ہوں ان کو بھی میں یہی دعوت دے کے جاتا ہوں کہ میری ماں بہنوں، آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ آپ اپنے گھروں میں نماز قائم کرو. ارے کچھ تو کم سے کم مسلمان ہونے کا اظہار کرو. اور ماں بہنوں کی عزت اور ماں بہنوں کا سکون اسی میں ہے کہ ماں بہنوں کو پردے سے خود محبت ہو جائے. یہ نہیں کہ کسی کے لحاظ میں پردہ کریں، یہ نہیں کہ کسی کے ڈر سے پردہ کریں، بلکہ وہ پردہ اس لیے کریں کہ پردہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. پردہ اس لیے کریں کہ پردہ تو فاطمہ نبی کی بیٹی نے پردہ کیا، ایسا پردہ کیا کہ آنگن میں اپنے گھر میں بھی رہتی تو نارمل حالات میں کوئی نہیں ہوتا گھر کے اندر تو بھی فاطمہ کا دوپٹہ سر سے کھسکتا نہیں تھا. آسمان کے فرشتے بھی ان کا سر ننگا نہیں دیکھتے تھے، ان کا سر ننگا نہیں ہوتا تھا. ہماری ماں بہنوں کا چہرہ ہی ننگا ہو جاتا ہے. پردے میں بھلائی ہے. کل قیامت کے دن جب فاطمہ زہرا چلیں گی جنت کی طرف تو اللہ تعالیٰ فاطمہ زہرا کی شکل میں 70,000 حوریں بنا کر پیدا کر کے ان کے ارد گرد بھیجے گا اور کہے گا نبی کی شہزادی کو بیچ میں رکھو، اے حوروں تم اگل بگل ہو جاؤ، تم اگل بگل ہو جاؤ، فاطمہ بیچ میں. تو انبیاء کہیں گے اے مولا ہم لوگ سر کیوں جھکائے، ہم تو تیرا دیدار کر رہے. تو اللہ فرمائے گا اے میرے چاہنے والے محبوبوں، تم تھوڑی دیر کے لیے اپنی نگاہ بند کر کے نیچی کر لو، کیونکہ میرے محبوب کی بڑی محبوب شہزادی فاطمہ جب دنیا میں پردہ کیا تو جب دنیا میں غیر محرم نے اس کو نہیں دیکھا تو میں اس کو وہ عزت دوں گا کہ قیامت میں فرشتے بھی نہ دیکھ سکے، انبیاء بھی نہ دیکھ سکے. تو اس لیے جو بچیاں آپ لوگوں کی کالج میں پڑھتی ہوں، اسکول میں پڑھتی ہوں، ان کو سکھاؤ، ان کو کہو کہ پردے سے عزت ہے، پردے سے محبت ہے. اگر لڑکی ہو تو کیا کہے، لڑکی ایسا نہیں کہ عورتوں کا کوئی کمال نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں عورتیں ناقص ہیں، عورتیں ادھوری، ایسا کچھ نہیں. رابعہ بصریہ سے ایک صاحب نے کہا کہ آپ تو عورت ہیں، کتنی بھی بڑی ہو جائیں مگر ہے تو عورت. تو رابعہ نے کہا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ بھائی نبی جتنے ہوئے سب مرد ہوئے، آپ تو عورت ہیں، کوئی عورت تو نبی بنی نہیں. تو فرماتی ہیں کہ ٹھیک ہے عورت نبی نہیں بنی مگر ہر نبی تو عورت ہی سے پیدا ہوا.
तो औरतों की भी बड़ी शान है। औरतें भी अगर इबादत कर ले तो उनका मकाम बड़ा ऊंचा हो जाता है। औरतें अगर सच्चाई पे आ जाए तो उनका बेटा दुनिया में उनके लिए जन्नत बन जाता है। अल्लाहुस्समद, बड़े बड़े वलियों ने भी अपनी मां के किरदार को समझा है, कबूल किया है। निजामुद्दीन औलिया को जानते हैं, महबूबे इलाही दिल्ली वाले, बहुत बड़े वली हैं। जा करके सूरज के बुर्ज में, आसमानों में इबादत करके आए हैं। वो शान है महबूबे इलाही की। तहज्जुद नहीं छोड़ती थी। तो एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ तुम्हें मुबारक हो कि मुझ जैसा बेटा तुमको मिला है। महबूबे औलिया ने कहा, माँ मुबारक हो, मुझ जैसा बेटा मिला है। तो माँ ने कहा, बेटा तुझे मुबारक हो कि मुझ जैसी माँ तुझको मिली। तो महबूबे औलिया ने कहा, मेरी अम्मी आप जानती हैं मेरे मामलात को। जब से होश संभाला है 5 वक्त तो दूर की बात है, तहज्जुद भी नहीं छुटी। तो माँ कहती है, निजामुद्दीन ये तेरा कमाल नहीं, मेरे दूध का कमाल है। ये मेरे दूध का कमाल है। कभी भी मैंने बगैर वजू के तुझे दूध भी नहीं पिलाया है। जब भी दूध पिलाया है तो वजू के साथ। क्या मतलब? हमारे यहाँ से देखो, फोड़ा जब हो जाता है और मवाद बन जाता है तो काटना पड़ता है, ऑपरेशन होना पड़ता है। अब उसको दवा से दबाओ तो फोड़ा खत्म नहीं होगा। तो दरअसल अपनी अंदर की गंदगी पहले हम निकालें, पहले अंदर की गंदगी निकाल। किसी पीर से मुरीद होने से मसला हल नहीं होगा। किसी पीर से मुरीद हो जाने से सिर्फ मसला हल नहीं होगा, न किसी मजार पे भीड़ लगाने से मसला हल हो जाएगा। मसला हल होगा पहले अंदर से पाक करो अपने आप को, सच्ची तौबा करो। आखिरी जुमला मेरा सुन लो। अल्लाह फरमाता, 3 आवाजें मुझे पसंद है। हम लोग भी चाहें वही आवाज पैदा करें। अल्लाह फरमाता है, मुझे 3 आवाजें बहुत पसंद है। पहली आवाज, जब मुर्ग सुबह सुबह लोग सो रहे होते हैं मगर मुर्ग अजान देता है, तो मुर्ग की वो आवाज मुझे पसंद है। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने सोचा, या अल्लाह, जब मुर्ग की अजान तुझे पसंद है तो जो मुसलमान अजान पढ़ता होगा उसकी अजान कितनी पसंद होगी। और कोई जरूरी नहीं कि अजान तो एक ही देगा ना, एक ही देगा, मगर यार रसूल अल्लाह, तुम्हारा लाया हुआ दीन कितना अफजल है, कितना बेहतर है। अजान एक पढ़ रहा है मगर जितने लोग जवाब देंगे सबके सब अजान के सवाब में शरीक होंगे। जितने लोग जवाब देंगे उतना ही सवाब सबको मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम लोग फजर का जवाब तो दे सकते हैं ना। तो हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह का फरमान यह है कि मुझे सुबह की वो आवाज पसंद है जो अजान वाली आवाज है। और दूसरी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि खुदा कहता है कि जब बंदा कुरान पढ़ता है तो वो आवाज मुझे बहुत पसंद आती है। जब बंदा कुरान पढ़ता है तो जिनको जिनको कुरान आता है जरूर पढ़ा करें, और जिनको नहीं आता है तो रहते रहते सीख लो। चाहे 4 सूरत सीख लो मगर सीख लो, और उसी को रोज पढ़ो। अल्लाह को वो आवाज पसंद है जो कुरान पढ़ी जाती है। और तीसरी आवाज, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब बंदा अपने गुनाह को याद करके सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह फरमाता है ये आवाज मुझे बहुत पसंद है। तो हम अजान का जवाब भी दें, कुरान भी पढ़ें और सच्ची तौबा भी करें। असली ओरिजिनल इस्लाम अपने घर में लाएं, असली इस्लाम के नुस्खों को अपने घर में इस्तेमाल करें। इसी से आपकी तरक्की है, इसी से आपकी इस्लाह है। और अगर आप इस लाइन से हट गए तो नारे लगाते रहो, ये शोर मचाते रहो, कुछ नहीं होगा। मसले बढ़ते जाएंगे, मसलों का हल नहीं होगा। हुजूर के तरीके पे आना होगा, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बे इख्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी।